오늘 방송에선 또 다른 팬데믹과 세계대전 시나리오에 대해 이야기를 해보겠습니다. 이 영상에 나오는 시나리오의 근거는 랜드라고 불리는 미국의 싱크탱크 보고서들과 존스 홉킨스 대학에서 진행했던 스팔스 팬데믹 시나리오입니다. 이러한 시나리오들이 존재한다는 사실에 대해 여러분들께 사실 알려드리는 것을 망설였습니다. 왜냐하면 걱정을 끼쳐드리기가 싫기 때문입니다. 하지만 알고 싶다고 말씀하시는 구독자분들의 요청으로 영상을 제작했습니다. 저도 만들고 싶지 않던 내용의 영상이지만 구독자분들의 요청에 의해 제가 알고 있는 내용을 이 영상을 통해 정리해 보았습니다. 보고 싶지 않으신 분들은 여기서 영상을 멈추시길 바랍니다. We have the Ukraine, Gaza, and in Africa, a lot of unrest today. But if we avoid a big war, like U.S.-China would be a complete disaster. Then yes, there will be another pandemic. 자, 이 사람은 과연 이러한 이야기를 어떻게 이러한 확신을 가지고 말할 수 있는 것일까요? 우리가 모르는 뭔가를 알고 있을지 모른다고 짐작해 볼 수 있습니다. 여러분들께서도 느끼셨겠지만 2020년부터 세상은 뭔가 크게 달라졌습니다. 중산층 사람들은 그저 자유롭게 살고 싶지만 권력층들은 더욱더 많은 통제를 하고 싶어 합니다. 이 남성의 이야기를 들어보면 한 가지 추론할 수 있는 것이 있습니다. 그것은 아직 세력들도 다음 시나리오가 거대한 전쟁일지 아니면 또 다른 팬데믹일지 결정을 하지 못했다는 것입니다. 그들이 어떤 방법을 선택하든 그들의 목표는 전 세계인들의 복종입니다. 2020년부터 2023년까지 전 세계인들의 광기를 돌아보면 세력의 입장에서는 너무나 즐거웠을 것입니다. 왜냐하면 너무나 쉽게 대부분의 사람들이 복종을 했기 때문입니다. 자, 세계경제포럼의 책사인 유발 하라리의 이야기를 한번 들어보시겠습니다. 참고로 이 대담은 2020년 10월에 진행되었으며 참가자들 중에 마스크를 쓴 사람이 단 한 명도 없습니다. No, I think maybe in a couple of decades when people look back, the thing they will remember from the COVID crisis is this is the moment when everything went digital. And if this was the moment when everything became monitored, that we agreed to be surveyed all the time, not just in authoritarian regimes, but even in democracies. And maybe most importantly at all, this was the moment when surveillance started going under the skin. Because really we haven't seen anything yet. I think the big process that's happening right now in the world is hacking human beings, the ability to hack humans, to understand deeply what's happening within you, what makes you go. But exactly the same technology can determine what you think about the government. Anger is a biological phenomena just like disease. It's not some spiritual thing out there. It's a biological pattern in your body. With this kind of surveillance, you watch the big president, the big leader, gives a speech on television. The television could be monitoring you and knowing whether you're angry or not, just by analyzing the cues, the biological cues coming from your body. So people are now watching us online, all over the world, this conversation. The thing is, we know that you are watching this, and we also know how you feel. Are you angry about what you hear? Are you frightened? Are you bored? This is the kind of power that Stalin didn't have. When Stalin gave a speech, everybody, of course, clapped their hand and smiled. Now, how do you know what they really think about Stalin? It's very difficult. But in 10 years, the future Stalins of the 21st century, they could be watching the minds, the brains of all the population all the time. And also, they will have the computing power to analyze all that. Now, you don't need human agents. You don't need human analyzers. You just have a lot of sensors and an AI which analyzes it. 자, 우선 전쟁 시나리오에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 여러분들도 아시겠지만 이미 세계대전은 벌어지고 있습니다.
우크라이나와 중동 지역에서 학살이 자행되고 있으며 전 세계적으로 분쟁 지역은 이란과 동아시아 지역으로 번질 조짐이 조금씩 보이고 있습니다. 또한 서유럽 지역 역시 국민들에게 러시아와의 전면전을 대비하라고 계속 언지를 주고 있습니다. 러시아와 중국은 동반자적인 관계를 가지고 있으며 만일 세계대전이 일어난다면 러시아는 서부 전선을 맡고 중국은 동아시아 전선을 맡을 것입니다. 이렇게 세계대전이 일어날 기미가 보이면 미국은 전쟁의 군대를 투입하는 것을 원하지 않을 것입니다. 현재 트럼프는 유럽에 주둔한 미군을 감축하는 것을 고려하고 있습니다. 그리고 한반도에 주둔하는 주한미군 역시 일부 철수시키는 것을 고려하고 있습니다. 이것은 주둔비 분담 협상을 위해 하는 행위가 아니며 차차 미국 우선주의라는 명분 아래 미군 감축을 논의할 가능성이 높습니다. 현재 보수우파 미국인들은 미국이 해외에 군대를 주둔시키며 자유진영을 지키는 것에 대해 많은 불만을 가지고 있습니다. 미국인들 입장에서 바라보면 이해가 안 되는 관점은 아니지만 자유진영을 만든 것은 미국입니다. 미국이 스스로 자유진영을 방어하길 거부하고 약화시키게 되면 그 빈자리를 러시아와 중국이 채우게 됩니다. 이러한 개념을 권력의 진공상태, 즉 파워 베큐움이라고 부릅니다. 결국 세계대전이 다시 한번 일어나게 되면 유럽에서 우선적으로 일어날 것이며 이는 점차 중동 지역과 동아시아 지역으로 번질 것입니다. 미국은 현실적으로 2개 이상의 전장에서 임무를 지원하는 것이 어려운 상황입니다. 미국은 현재 우크라이나 전쟁과 가자지구 분쟁에 지원을 하고 있습니다. 참고로 트럼프가 1월 20일에 취임하여 3월 1일까지 이스라엘에 전쟁을 명분으로 지원한 액수는 3월에 공개된 것만 우리 돈으로 143조 원이 넘습니다. 결국 전쟁이 확장되면 미국 입장에서는 이것을 감당하기가 어렵습니다. 트럼프도 이를 잘 알고 있는 상황이며 세계대전에 연루되지 않기 위해 해외에 주둔한 미군을 철수시키는 것을 고려하고 있습니다. 물론 명분은 미국 우선주의라고 말을 하고 트럼프 지지자들은 미국의 세계대전 참전을 반대할 것입니다. 하지만 이로 인해 자유진영의 국가들은 엄청난 피해를 입게 될 것입니다. 그리고 늘 그렇지만 트럼프는 세계대전을 이용해서 미국이 무기를 생산하는 제조국으로 거듭나는 기회로 이용할 것입니다. 세계대전이 벌어지면 트럼프는 빨간 모자를 쓰고 나와 외칠 것입니다. Make America Great Again. 자, 과거에도 다른 영상을 통해 말씀을 드렸지만 세력은 종교들의 예언을 청사진 삼아 사건들을 일으키고 있다고 판단하고 있습니다. 왜냐하면 종교들의 예언을 청사진 삼아 사건들을 일으키면 일반 대중들은 이러한 사건들을 신의 뜻으로 해석을 하고 저항을 하지 않기 때문입니다. 성경에서도 그렇고 쿠란에서도 그렇고 아브라함 계열의 종교들은 세계 3차 대전은 북쪽에 있는 거대한 국가가 일으킨다고 예언하고 있습니다. 만일 예언의 내용대로 전쟁 시나리오가 진행된다면 전쟁의 결과는 러시아의 승리로 끝날 것이며 독일 전부와 유럽의 절반은 러시아의 손에 넘어가게 됩니다. 그리고 만일 유럽과 러시아의 전면전이 일어나게 된다면 러시아는 서구의 전쟁 의지를 끊기 위해 유럽의 도시 하나 정도에 핵탄두를 투하할 가능성이 높다고 생각합니다. 왜냐하면 러시아의 전략연구소는 2024년 푸틴에게 핵탄두 폭발을 이용해서 유럽의 전쟁 의지를 끊자고 제안한 바가 있기 때문입니다. 만일 트럼프가 대통령인 상황에서 러시아가 이러한 짓을 벌인다면 트럼프는 유럽을 좌파라고 비난하며 도와주지 않을 가능성이 높다고 생각합니다. 물론 유럽이 좌파적인 것은 사실입니다. 하지만 그들이 자유진영 국가라는 것도 사실입니다. 동맹국인 미국 입장에서는 동맹을 돕는 것이 동맹협약의 의무입니다. 하지만 이러한 협약은 아주 쉽게 무시가 될 것이라고 생각합니다. 자, 이제 팬데믹의 위협에 대해 잠시 이야기를 해보겠습니다. 세계보건기구인 WHO는 다음 팬데믹을 일으킬 질병을 전염병 X라고 이름을 지었습니다. 그리고 여러 개의 전염병을 전염병 X의 후보로 지정을 했습니다.
물론 개인적인 판단이지만 최근 동향을 보며 판단하건대 현재 가장 유력한 질병 후보는 다음과 같다고 생각하고 있습니다. 제가 만일 세력의 입장에서 이 중에서 하나 골라야 한다면 조류 독감을 선택할 것 같긴 합니다. 현재 미국의 우파들은 트럼프가 모더나와 미국 정부의 조류 독감 백신 계약을 파기했다고 매우 즐거워하고 있습니다. 트럼프가 딥스테이트를 파괴하고 있다. 이런 말들을 하며 자축을 하고 있습니다. 하지만 이것은 매우 어리석은 태도입니다. 왜냐하면 트럼프 정부는 모더나와 계약을 취소했지만 또 다른 mRNA 백신 기업인 아크투러스 테라퓨틱과 조류 독감 백신 계약을 했습니다. 그리고 긴급 승인까지 약속한 상태이기 때문입니다. 결국 성난 군중들에게 모더나를 던져주고 군중들이 트럼프를 칭찬하는 사이 트럼프 행정부는 대중들에게 잘 알려지지 않은 또 다른 mRNA 회사와 계약을 한 것입니다. 이 뉴스에 대한 링크는 제가 댓글에 고정해 두겠습니다. 존스 홉킨스에서 진행한 다음 팬데믹 시나리오에 따르면 다음 팬데믹 기간은 2025년 10월부터 2028년까지입니다. 물론 개인적인 희망을 알려드리자면 2026년 5월까지 아무런 일이 없다면 팬데믹 계획은 취소되거나 미뤄진 게 아닐까 하고 짐작을 하고는 있습니다. 하지만 팬데믹 계획이 취소가 되거나 미뤄진다면 세계대전의 계획은 조금 더 가능성이 높은 상태라고 짐작해 볼 수 있습니다. 저도 여러분들께 걱정을 끼치고 싶지 않아 방송으로 알려드리지 않던 시나리오들이지만 구독자분들 몇 분께서 이 내용이 너무나 궁금하다며 말씀을 하셔서 준비를 했습니다. 참고로 현재 이재명 후보의 캠프에는 코로나 팬데믹의 주역인 정은경 질병청장이 자리를 잡고 있으며 mRNA 산업을 강력하게 육성시키겠다고 밝힌 바 있습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.